સુરત પોલીસે ચોક બજાર સાગર હોટલ પાસે એક સગીર કન્યાને ગન બતાવી હેરાન કરનાર અને જબરદસ્ત પ્રેમ સંબંધ બાંધવા દબાણ કરનાર યુવકની ધરપકડ કરી છે। આરોપીના ઘરેથી પોલીસે 3 એરગન અને 4 રેમ્બો છરા જપ્ત કર્યા છે। ડીસીપી વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવતા કહ્યું કે આરોપી યુવક સગીર કન્યાને એરગન બતાવી ધમકીઓ આપતો હતો અને તેની સાથે જબરદસ્તી પ્રેમ સંબંધ રાખવા દબાણ કરતો હતો। લગાતારની હેરાનગતિથી ત્રાસદ થયેલી કન્યાએ પરિવાર સાથે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરી હતી। ફરિયાદ મળતાની સાથે જ અઠવા પોલીસે આરોપીને શોધી કાઢી ઝડપી લીધો। તપાસ દરમિયાન તેના ઘરથી 3 એરગન અને 4 તીક્ષ્ણ રેમ્બો છરા બરામદ થયા છે। આ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર રીતે ધમકી આપવા માટે થતો હોવાના પુરાવા મળ્યા છે। પોલીસે આરોપી પર સગીર સાથે ધમકી, હેરાનગતિ અને ગેરકાયદેસર શસ્ત્રો રાખવા સંબંધિત વિવિધ કલમ હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો છે। આરોપીને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાંથી તેને પોલીસ રિમાન્ડ પર લઈ જઈને વધુ તપાસ કરવામાં આવશે। सूरत सिटी के अठवा पुलिस स्टेशन विस्तार में एक आरोपी जिसका नाम मोइन उर्फे अहमद सन ऑफ मोहम्मद इमरान मोहम्मद याकूब चक्कीवाला, ये होड़ी बंगला वरियाली बाजार सूरत में रहता है। इसने 18 जुलाई की शाम को जो फरियादी है उसको सागर होटल वाली गली है अठवा, वहाँ पे आके और गैस गन बता के डराया धमकाया कि तुम्हें जान से मार दूंगा, इस तरह की धमकी देके चला गया। इस पे धमकी देने का और 135 जीपी एक्ट के तहत गुना दाखिल किया गया और बाद में जब उसके यहाँ पे सर्च किया गया तो उसके घर से 5-6 बड़े वाले चाकू और 2 गैस गन और बरामद हुई, जिनको तपास के काम में कब्जे लिया गया है। बाद में जब हमने फरियादी से फर्दर पूछताछ की तो पता लगा कि फरियादी की जो बेटी है, जो 18 साल से कम उम्र की माइनर है, उसके साथ में ये ज़बरदस्ती प्रेम संबंध बनाने के लिए, उससे बात करने के लिए उस पर दबाव डाल रहा था। तो फरियादी से बात की गई, उनकी बेटी है उसको सामाजिक कार्यकर्ता को बुला के उनकी काउंसलिंग की गई और उनको फरियाद देने के लिए तैयार किया गया। उनकी फरियाद के ऊपर एक पॉक्सो एक्ट का गुना भी इस आरोपी के ऊपर दाखिल किया गया है। अभी आरोपी अठवा पुलिस स्टेशन की कस्टडी में है और इसके ऊपर टोटल अभी 3 गुना है, जिसमें एक लालगेट पुलिस स्टेशन में है और 2 अठवा पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर FIR दर्ज। સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં ગત રાત્રે 3 યુવાન પર ચપ્પુથી હુમલો કરાયો। ભાઈને મૂકવા જતી વખતે પિતરાઈ ભાઈઓ અને બનેવીને માથાભારે શખ્સે ચપ્પુ નખા માર્યા। હુમલામાં એક યુવકને આંતરડા બહાર આવી ગયા હતા, જેમાં યુવકનું મોત નીપજ્યું હતું। પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। પાંડેસરા હત્યા મામલે ડીસીપી વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે આરોપી બદ્રીનારાયણે તેના મિત્રો સુશાંત પાનીગ્રહી અને અમિત ગુપ્તા સાથે મળીને હુમલો કર્યો હતો। બદ્રીએ હુમલો કરતા કહ્યું હતું કે તારા ભાઈ નંદને મારી ભાણીને અગાઉ ખૂબ હેરાન કરી હોય, આજે તમને છોડીશ નહીં। પોલીસે અલગ અલગ 4 ટીમો બનાવી અને આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરી હતી। બાતમીના આધારે આરોપી અમિત ગુપ્તાને પાંડેસરા લક્ષ્મીનગર સોસાયટી પાસેથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો। અન્ય આરોપી સુશાંત પાણીગ્રહીને ઉધના રેલવે સ્ટેશન ખાતેથી વતન ભાગી જાય તે પહેલાં પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે મુખ્ય આરોપી બદ્રીનારાયણ શ્રીરામને महाराष्ट्र नवापुर खातेथी पकड़ी पाड़ी सूरत लाववामां आव्यो छे। सूरत शहर के पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में एक हत्या का मामला सामने आया है, जो पांडेसरा के लक्ष्मीनगर सोसाइटी देवकी नंदन स्कूल की बाजू में ये बनाव बना है। इसमें जो आरोपी है, मुख्य आरोपी बद्री नारायण उर्फे बद्री श्रीराम गीते, ये मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला है और अभी यहाँ पे रहता है। ये जो आरोपी है, इसकी भांजी का प्रेम जैसा संबंध एक उड़ीसा के लड़के के साथ में था। इसको लेके दोनों परिवारों के बीच में आपस में 1-2 बार बहस हुई थी। 2-3 महीने पहले ये जो बद्री नारायण है, इसने वहाँ जाके जो लड़का था, जो भांजी का प्रेमी था, उसकी मदर के साथ में बोलाचाली भी की थी। इसी को लेके इन दोनों परिवारों के बीच में तनाव था। तो कल शाम को ये सारे लोग, जो उड़ीसा के रहने वाला परिवार है, इसमें चंदन संतोष पोलाई, उसका पिता संतोष पोलाई, उसका मामा मिठू प्रधान, सुशांत प्रधान, ये सब वहाँ से निकल रहे थे। तो आरोपी बद्री नारायण ने उनके साथ उसी बात को लेके गाली गलौज किया और उसके बाद में उसने अपने 2 साथियों को भी बुलाया और तीनों ने मिलके चाकू से इन लोगों के ऊपर हमला किया। इस हमले में मिठू प्रधान है, उसकी सारवार के दरमियान डेथ हो गई। उसके पेट में इंजरी थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो गई और डेथ हो गई। और दूसरा जो संतोष पोलई है, उसके भी पेट में ईजा है और उसका अभी यूनिक हॉस्पिटल में उसकी सारवार चल रही है।
तीनों जो आरोपी हैं, जिसमें बद्री नारायण उर्फे बद्री श्रीराम गीते, ये हाउसिंग बोर्ड पांडेसरा में रहता है। इसके ऊपर पहले से भी 2 गुना हैं। ये यहाँ से क्राइम करने के बाद में भाग गया था। इसको महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर से पांडेसरा पुलिस स्टेशन की सर्वेलेंस की टीम ने पकड़ा है। दूसरा आरोपी सुशांत शिवराम पानीग्रही है। ये उधना रेलवे स्टेशन चला गया था यहाँ से भागने के लिए, वहाँ से टीम ने इसको पकड़ के लाए हैं। इसके ऊपर एक प्रोहिबिशन का गुना है। और तीसरा आरोपी अमित उर्फे बउआ, इसको पांडेसरा से, तीनों आरोपी हैं, उनमें से 2 को अभी अरेस्ट कर लिया गया है। और जो मुख्य आरोपी है बद्री, उसको अभी टीम लेके आई है, उसको डिटेन किया गया है, उससे आगे की पूछताछ चालू है। वेपन है वो रिकवर हो गया है। एफएसएल के साथ में पंचनामा करने की कार्यवाही चालू है। पोस्टमार्टम अभी करवाया जा रहा है। સુરત શાહપુર વિસ્તારના નાગરિકો માટે મતદાર યાદીમાં નવા નામની નોંધણી, મતદાર કાર્ડમાં ફોટો, નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ અને અટક સહિતના સુધારા માટે મફત કેમ્પ આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે। આ કેમ્પ 13 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન દર રવિવારે યોજાશે। શાહપુર વિસ્તારના નાગરિકો માટે મતદાર યાદી સુધારા માટે મફત કેમ્પ યોજાશે। નવા નામની નોંધણી અને વિગતોમાં સુધારાની પ્રક્રિયા માટે 13 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ સુધી દર રવિવારે શાહપુર 4 રસ્તા ખાતે કેમ્પ યોજાઈ રહ્યો છે। તારીખ 13, 20 અને 27 જુલાઈ અને 3 ઓગસ્ટ સુધી આ કેમ્પ ચાલશે, જેનો સમય બપોરે 2 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધીનો રખાયો છે। ચૂંટણી કાર્ડમાં સુધારા વધારા કરવા માટે આધાર કાર્ડ, સરનામાના પુરાવા અને જન્મ તારીખનો દાખલો, વીજ બિલ સહિત લાવવાના રહેશે। ઉધના લિંબાયત બ્રિજ પર ટ્રાફિક ભીડ હોવાથી લોકો ગોવિંદનગર ગરનાળાનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ ચોમાસામાં વરસાદ ન હોય ત્યારે પણ ગરનાળામાં પાણી ભરાયેલું રહે છે। રિપેરિંગ અને ખાડાઓના પુરાણ કાર્યો બાકી હોવાથી વાહન ચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે। ઉધના લિંબાયતને જોડતા બ્રિજ પર ભારે ટ્રાફિક હોય છે, ત્યારે વર્ષો જૂના ગોવિંદનગર ગરનાળાનો લોકો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ સમગ્ર ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ હોય કે ન હોય, ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ રહે છે। ગરનાળાનું રિપેરિંગ બાકી હોવાથી ખાડાઓનું પુરાણ પણ ન થતા ચાલકો ગબડી રહ્યા છે, જોકે તંત્ર ડોક્યું સુધા કરતું નથી। जी आपको नाम कयो विस्तार क्या શું સમસ્યા છે? મારું નામ કેસરી પીરદાદા, લિંબાયત સામાજિક અગ્રણી તેમજ ગોવિંદનગર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોસાયટી ઉપપ્રમુખ। અહીંયા રોડ નંબર 0 ઉધના સંજયનગર રેલવે ગરનાળામાં કાયમી પાણીનો ભરાવાની જે સમસ્યા છે, એના માટે વારંવાર લેખિત, મૌખિક, ઓનલાઈન અરજી કરવા છતાં આનો કાયમી ઉકેલ આવેલ નથી અને ગરનાળામાં મોટા ખાડાઓ પડી જવાથી આવતા જતા વાહનો પડી જાય છે। કેટલાક લોકોનું હાથ અને પગને ચોટ આવેલ છે અને બહુ મોટી સમસ્યા છે, જેથી અમે પ્રશાસનને અપીલ કરીએ છીએ કે આ કાયમી ગંદા પાણીનો ભરાવો જે બાજુમાં ડ્રેનેજ જાય છે તેને કાયમી રીતે કમ્પ્લીટ કરી અને પાણીનો નિકાલ થાય એના માટે ખાસ નમ્ર અરજ છે અને ગરનાળામાં આરસીસી બનાવવામાં આવે તો આ સમસ્યા કાયમી નિકાલ આવે એવી છે। जी आपको नाम कयो विस्तार છે શું સમસ્યા છે? મારું નામ મમતાબેન છે। આ ગોવિંદનગરનું ગરનાળું છે, અહીંયા બહુ જ આવવા જવાની તકલીફ વધારે પડે છે, કારણ કે આ છે ને ખાડાઓ પણ બહુ છે, અંદર મત્તીઓ પણ બહુ છે, એટલે અમારી ગાડી બધી સ્લીપ ખાય છે। કેટલા વખતથી આ સમસ્યા છે? ઘણા વખતથી છે આ સાહેબ। અહીંયા આવ્યું બનાવે એટલે પાછું પાણી આવ જાવ કરે એટલે પાછા ખાડા પડી જાય છે। શું કહેશો સરકારને? સરકારને આટલી જ વાત કરવા માંગુ છું કે આ ફટાફટ બનાવો, આવવા જવાની તકલીફ વધારે થાય છે। શહેરના રેલવે સ્ટેશન પર ચાલી રહેલા રિનોવેશન કામગીરીના કારણે પેસેન્જર્સને મોટી અસુવિધા થઈ રહી છે। સ્ટેશનનો મુખ્ય દરવાજો ખુલ્લો હોવા છતાં પાર્સલ ઓફિસનો દરવાજો અચાનક બંધ કરી દેવાથી વૃદ્ધો, બાળકો અને સામાન સાથેના મુસાફરોને સ્ટેશનમાં પ્રવેશ કરવા કે બહાર નીકળવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે। આ પરિસ્થિતિને લઈને પેસેન્જર્સે રેલવે પ્રશાસન પાસેથી તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપની માંગણી કરી છે। સ્ટેશન પર ચાલી રહેલા નિર્માણ કાર્યોને કારણે અવરજવરની સગવડ પ્રભાવિત થઈ છે। મુખ્ય દરવાજો ખુલ્લો હોવા છતાં પાર્સલ ઓફિસનો દરવાજો બંધ હોવાથી મુસાફરોને લાંબો ફેરફાર કરવો પડે છે। ખાસ કરીને વૃદ્ધો અને નાના બાળકો સાથેના પરિવારોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે। કેટલાક પેસેન્જરે ફરિયાદ કરી છે કે સામાન લઈને આવજા કરવામાં તેમને અત્યારે
વધુ સમય અને શ્રમ ખર્ચવો પડી રહ્યો છે. આ બાબતે સ્ટેશનના યાત્રીઓએ રેલવે અધિકારીઓને જરૂરી પગલાં લેવા અપીલ કરી છે. તેમના મુજબ રિનોવેશન કામ દરમિયાન પણ સ્ટેશન પર પ્રવેશ નિર્ગમનના વૈકલ્પિક માર્ગો ખુલ્લા રાખવા જોઈએ. સાથે જ પાર્સલ ઓફિસનો દરવાજો અચાનક બંધ કરવાના બદલે પહેલાં જાહેરાત કરવી જોઈએ, જેથી લોકોને સમયસર વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવાની સગવડ મળે. આ બાબતે રેલવે અધિકારીઓનો જવાબ જોવા મળ્યો નથી, પરંતુ સ્ત્રોતોના જણાવ્યા અનુસાર રિનોવેશન કામગીરી દરમિયાન સુરક્ષા ધ્યાનમાં લઈને કેટલાક દરવાજા બંધ રાખવામાં આવે છે. જોકે પેસેન્જર સુવિધાને ધ્યાનમાં લઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવા સંબંધિત અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા ચાલી રહી છે. યાત્રીઓએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે રેલવે તંત્ર શીઘ્ર જ આ મુદ્દાનું નિરાકરણ કરીને તેમની અસુવિધા દૂર કરશે. સુરતના ડુમસ રોડ પર આવેલા પીપલોદ વિસ્તારમાં લક્ઝુરિયસ બિલ્ડિંગ એલિજિયમ એવન્યુના ક્લબ હાઉસમાં સવારે અચાનક આગ લાગી હતી, જેમાં અફરાતફરી ફેલાઈ હતી. ફાયર બ્રિગેડની 3 ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી અને ક્લબના કાચ તોડી અંદર પ્રવેશી ઓક્સિજન અને પાણીની મદદથી આગ પર કાબૂ મેળવ્યો. ડુમસ રોડ પર આવેલા પીપલોદ વિસ્તારની ઘટના સામે આવી છે. લક્ઝુરિયસ બિલ્ડિંગ એલિજિયમ એવન્યુના ક્લબ હાઉસમાં આગ લાગી હતી. સવારના સમયે ક્લબ હાઉસમાં અચાનક આગ લાગતા અફરાતફરી મચી હતી. આગની ઘટના બાદ 3 ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. ક્લબ હાઉસના જીમમાં શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગ્યાનું અનુમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે. સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નોંધાઈ ન હતી. સમયસર ફાયર વિભાગની ટીમે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. ક્લબના કાચ તોડી ફાયરની ટીમે અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો. ફાયરના જવાનો ઓક્સિજન અને માસ્ક સાથે ક્લબમાં પ્રવેશી આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. સુરતના જહાંગીરપુરા ડભોલી બ્રિજ પર એક કાર ચાલક દ્વારા જોખમી રીતે કાર ચલાવવાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. આ વિડીયોમાં કાર ચાલક બેફામ રીતે વાહન હંકારતો સ્પષ્ટ દેખાય છે. ઘટના ડભોલી તરફ ઉતરતી વખતે બની હતી, જ્યાં કાર ચાલકે એક બાઇક ચાલકને ટક્કર મારી હતી. આ સમગ્ર ઘટના પાછળ આવી રહેલા એક જાગૃત નાગરિકે પોતાના મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ કરી લીધી હતી. કાર ચાલકની આ હરકત જોતા તે કોઈ નશો કરીને ગાડી ચલાવી રહ્યો હોય તેવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને લોકો દ્વારા આવા બેફામ ડ્રાઈવરો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. સુરતના ડુમસ દરિયા કિનારે પ્રતિબંધ હોવા છતાં યુવાનો મર્સિડીઝ કાર લઈ દરિયા કિનારે પહોંચી ગયા હતા. સ્ટન્ટ કરતા દરમિયાન કાર રેતી અને પાણીમાં ફસાઈ ગઈ અને અડધી ગરકાવ થઈ ગઈ. કાર્સને બહાર કાઢવા માટે મહેનત કરવી પડી. ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે, જેને કારણે પોલીસના દરિયાઈ પેટ્રોલિંગ પર સવાલો ઊભા થયા છે. ટ્રાફિક એસીપી SR ટંડેલે જણાવ્યું કે આ મામલે તપાસ શરૂ કરાઈ છે અને સંબંધિત પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને સૂચના અપાઈ છે. સુરતના ડુમસ દરિયા કિનારે ફરી એકવાર યુવાનોની બેફામ બેદરકારીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. પ્રતિબંધ હોવા છતાં એક મર્સિડીઝ કાર દરિયા કિનારે ઉતારી દેવામાં આવી હતી, જે પાણી અને રેતીમાં ફસાઈ જતા અડધી ગરકાવ થઈ ગઈ હતી. આ ઘટનાએ ડુમસ પોલીસના દરિયાઈ પેટ્રોલિંગના દાવાઓ પર ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે. કેટલાક યુવાનો ફાસ્ટ ડ્રાઇવિંગ અને સ્ટન્ટના શોખમાં લાખો રૂપિયાની મર્સિડીઝ કાર લઈને ડુમસ દરિયા કિનારે પહોંચી ગયા હતા. દરિયાની વચ્ચે કાર ચલાવવાના ચક્કરમાં તેમની ગાડી પાણીમાં ફસાઈ ગઈ હતી અને અડધી રેતીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ હતી. કારને બહાર કાઢવા માટે ભારે જહેમત ઉઠાવવી પડી હોવાનું મનાય છે. આ ઘટનાનો એક વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. સવાલ એ થાય છે કે દરિયા કિનારે વાહન પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં આ કાર ત્યાં સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકે? શું પોલીસનું દરિયાઈ પેટ્રોલિંગ ફક્ત કાગળ પર જ છે? આ મામલે ટ્રાફિકના એસીપી SR ટંડેલે જણાવ્યું હતું કે હાલ એક વિડીયો સામે આવ્યો છે, જે અંગે અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ. આ વિડીયો ક્યારનો છે અને ગાડી કોની માલિકીની છે તે અંગે તપાસ માટે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને સૂચના આપવામાં આવી છે. સુરત શહેરના ઉત્તરાયણ વિસ્તારમાં ગત મોડી રાત્રે બાઇક સાથે ટક્કર લાગવાની બાબતે હત્યા કરવામાં આવી હતી. હત્યાની ઘટના બાદ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીની ધરપકડ કરી છે. હત્યાની વધુ એક કરુણ ઘટના ઉત્તરાયણ વિસ્તારમાં બની હતી, જ્યાં માત્ર બાઇકની સામાન્ય ટક્કરના કારણે 21 વર્ષીય રાજ શુકલલાલ અરવાલને તેના માતા પિતાની સામે ચપ્પુના ઘા ઝીંકી પતાવી દેવામાં આવ્યો હતો. મૂળ મધ્યપ્રદેશનો રાજ શુકલાલ અરવાલ પરિવાર સાથે કામરેજના અંબોલી ગામ ખાતે ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતો હતો. તે ભંગારનો ધંધો કરીને પરિવારને આર્થિક મદદ કરતો હતો. રાજ કઠોર ગામ ખાતે આવેલી માનસરોવર સોસાયટીમાં તેની માસીની દીકરીને પાણી આપવા માટે મોપેડ લઈને ગયો હતો. રાત્રે 10 વાગ્યા આસપાસ રાજે પોતાના પિતાને ફોન કરીને જણાવ્યું હતું કે પપ્પા, મને શિવાએ ચાકુ મારી દીધું છે. આ સાંભળી તેના માતા પિતાને પરિવારના અન્ય 2 સભ્યો રિક્ષા લઈને માનસરોવર સોસાયટી પાસે પહોંચ્યા હતા. ત્યાં માતા પિતાની નજર સામે શિવા નામના યુવકે રાજને આડેધડ ચપ્પુના ઘા ઝીંકી દીધા હતા. પહેલો ઘા રાજના હૃદય ઉપર મારવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે અન્ય ઘા ગળાના ભાગે
જમણા હાથ ઉપર અને જમણા પડખાના ભાગે પણ મારવામાં આવ્યા હતા। રાજને આડેધડ ચપ્પુના ઘા મારી શિવા નામનો યુવક ઘટનાસ્થળથી ફરાર થઈ ગયો હતો। ગંભીર હાલતમાં રાજને ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું। હત્યાની ઘટના બાદ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીની ધરપકડ કરી છે। सूरत शहर के उत्तरायण पुलिस स्टेशन विस्तार में कामरेज किम हाईवे जो NH48 है उस पे मानसरोवर सोसाइटी है। वहाँ पे कल रात को एक व्यक्ति जिसका नाम राज सुखलाल खरवाल है, ये 21 वर्ष की उम्र है और खाम्बोली गांव कामरेज का रहने वाला है। ये पानी की सप्लाई करता है, पानी की जो बोतल होते हैं, तो ये सोसाइटी में पानी की बोतल सप्लाई करने गया था। तो वहाँ पे जो आरोपी शिवा उर्फे सुल्तान हीरालाल श्रीवास्तव, ये वहाँ पे बैठा हुआ था और इसने जो मरण जना है वो वहाँ से निकल रहा था, तो उसको गाली गलौज किया, उसको चाकू मारा और उस चाकू लगने से ये जो राज है उसकी डेथ हो गई। PM करवा के बॉडी जो है वो घर वालों को सुपुर्द की गई है। जो आरोपी है शिवा उर्फे सुल्तान, वो चाकू से वार करने के बाद ये मानसरोवर सोसाइटी में बहुत सारे फ्लैट खाली पड़े हैं, तो एक फ्लैट की खिड़की तोड़कर फ्लैट के अंदर घुस गया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके इसको वहाँ से ढूंढ के निकाला। उसको कुछ इंजरी हो गई थी, वो सिर मार के अंदर घुसा था, तो हॉस्पिटल में स्मीमेर में उसका इलाज करवाया। अभी पुलिस की कस्टडी में है और आगे की पूछताछ चल रही है। इससे पहले भी इसके ऊपर 3 जितने गुनाह पहले से आरोपी के ऊपर हैं, जिनमें एक मर्डर का गुनाह भी शामिल है।